स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विचार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह, तुम देख रहे हो किलको प्रेजेंट्स विचार तकरार। एक अहम मुद्दे ते विचार चर्चा लैके तुहाडे सामने हाजिर हां। एक वो मुद्दा जिसने पंजाब की सियासत को हिला के रख दिता, सरकारां नूं हिला के रख दिता, सिख हिरदे वलूंदर दिते ते वो मसला बरगाड़ी बेअदबी का मामला जो पिछले काफ़ी लंबे समय तो चर्चा दे विच रहा, जिस दे कारण किसी की सरकार डिग्गी भी, किसी की सरकार बनी भी, पर जदों सच सामने आया तो उसने सबनूं हैरान करके रख दिता कि इस मुद्दे ते जम के सियासत की गई, इस मुद्दे ते जम के सियासी रोटियां सेकियां गईयां ते लोकां तो इस मुद्दे ते धर्म के नाम ते वोटां हासिल कीतियां गईयां। इस पूरे मसले की जांच रिपोर्ट तैयार हो चुकी है तो भगवंत मान सीएम भगवंत मान ने वो जांच रिपोर्ट है जी कुछ सिख जथेबंदियों के सपुरद कर दी। हालांकि बड़े सारे किंतु परंतु किए जा रहे हैं कि जांच रिपोर्ट किवें सीएम साहब ने सिख जथेबंदियों को सौंप दी, जदों कि मामला कोर्ट के विचार अधीन है, अदालतों के चल रहा है, तो यह जांच रिपोर्ट है जी किवें बाहर चली गई। जदों जांच रिपोर्ट खुली, उस जांच रिपोर्ट के जिहड़े तत्थ सामने आए तो कुछ नवे नहीं सन। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹੀ ਤੱਥ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ। यानी कि इस रिपोर्ट का जेकर तुसी क्रक्स जानना चाहो, जो निचोड़ जानना चाहो, तो उस निचोड़ दे विच साफ समझ आता है कि किसी भी सियासी पार्टी या किसी भी लीडर का इस दे विच कोई हथ नहीं, कोई शमूलीयत नहीं। मुख्य तौर पर यह मसला डेरा गुरमीत राम रहीम दे नाल जुड़िया होया। उसकी फिल्म दूजे नंबर की जी फिल्म आई सी MSG 2 वो पंजाब दे विच रिलीज़ नहीं होण दित्ती और उसे गल का गुस्सा कढ़दियां होया उसके पैरोकारां वल्लों इस सारी घटना को अंजाम दिता गया। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का स्वरूप चोरी किया गया, उसनूं खुर्द-बुर्द किया गया, बेअदबी की गई और यह सारा मसला इन्हां लोकां दे नाल ही जुड़दा। मुख मुलजम बिट्टू जिसकी की मौत हो चुकी है और उस तो इलावा कुछ मुलजम होर नामजद किए गए हैं जिहड़े हाले भी पुलिस की गिरफ्त तो बाहर ने। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਜਨਤਕ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ यकीनन तौर पर साफ हो गया जिस गल की चर्चा, जिस गल का इल्जाम लग रहा है कि इस मुद्दे पर सिर्फ सियासत खेडी जा रही है, वो हुण प्रूफ हो गई है। हुण जवाब उन्हां पार्टियां तो भी, उन्हां लोकां तो भी जरूर लेना बनता है कि तुसीं लगातार ये कहते रहे कि फलाणे की शमूलीयत है, फलाणे की शमूलीयत है, जां तां ये रिपोर्ट झूठी है जिहड़ी तुहाडी सरकार वालों जारी की गई है, जां फिर हाले भी इस रिपोर्ट दे विच जो सच है वो तुसीं लोकां सामने मनण नूं तैयार नहीं हो। इसे ते ही विचार चर्चा लैके तुहाडे सामने हाज़र होए हां। साडे खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस पूरे मुद्दे ते गलबात करन दे लई विरसा सिंह वलटोहा सीनियर आगू ने श्रोमणी अकाली दल दे, एडवोकेट सतबीर सिंह वालिया साहब RTI कारकुन ने, इंद्रपाल सिंह जी डायरैक्टर ने ओवरसीज़ श्री गुरु गोबिंद सिंह स्टडी सर्कल दे। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का इस पूरी विचार चर्चा दे विच, क्योंकि यह मसला सिर्फ सियासत का मसला नहीं है, यह मसला लोगों के नाल जुड़िया हुआ है, लोका धर्म के नाल जुड़िया हुआ है। यह मसला जिहड़ा हैगा लोगों की फीलिंग्स के नाल जुड़िया हुआ है। क्योंकि मैनूं याद है चंगी तरह कि जदों यह मसला होया सी पंजाब दे विच की माहौल बन गया सीगा, लोग तराई करन लग गए सी, लोग सड़कों ते उतर आए सी कि एड्डी वड्डी ज़रूरत किवें कोई कर सकदा है बिना सरकार की शमूलीयत तो, बिना सियासी पार्टियों की शमूलीयत तो। ये इल्ज़ाम दूजियां पोलीटिकल पार्टियां लगातार लगांदियां रही कि यह कांड हो ही नहीं सकता, ये सारी शमूलीयत फलाने सरकारां दी है, इहदी उहदी है। और उस तो बाद जांच रिपोर्ट बिठाई गई, ये मसला CBI नूं सौंपण की गल की गई कि पंजाब पुलिस ते इतबार नहीं, ये मसला CBI नूं सौंपिया जाए, ये मसला CBI नूं सौंपिया गया। सरकार बदली, डिमांड बदल गई, CBI तो वापस पुलिस तक लिया गया, पुलिस ने जांच रिपोर्ट बिठाई, वो हाई कोर्ट के जाके एक बार दम तोड़ गई। ये कहा गया कि इस दे विच बहुत सारिया कुताइयां ने, इस दे विच साफ तौर पर नज़र आता है एक सियासी बदलाखोरी की भावना नाल रिपोर्ट तैयार की गई है। फिर SIT बना दी जाती है। रणबीर सिंह खट्टड़ा की अगवाई दे विच जदों सरकार बनी, मैं खुद खट्टड़ा साहब की इंटरव्यू लई तो असीं स्पष्ट शब्दों च पूछा कि तुहाडे उत्ते किस किस का दबाव है, तो उन्होंने कहा कि ना तो पिछली सरकार का, जिस सरकार वेले घटनाक्रम होया उन्हां दा कोई दबाव, तो ना मौजूदा सरकार उदों कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार सी, मेरे ते कोई दबाव नहीं है किसी का, मैं सुतंत्र तौर पर ये सारे काम कर रहा। और जे मैं गलत नहीं है तो इस रिपोर्ट दे विच लगभग उही सब कुछ है जो रणबीर खट्टड़ा होरां ने इस दे विच शामिल किया सी। बाकी डिटेल दे विच आपां गल करते हैं। वलटोहा साहब तो सब तो पहला रिएक्शन लांगे। विरसा सिंह वलटोहा, वलटोहा साहब जे मैं गलत नहीं हाँ तो यह मसला जदों हाईलाइट होया और इस मसले ने सब तो वड्डा सेक तुहानूं लगाया, तुहाडी पार्टी नूं लगाया, तुहानूं हार का मूँह वेखना पिया। चोणां दे विच जो हार हुई उहदे विच यह कहा जा रहा है कि यह मसला सब तो वड्डा रहा श्रोमणी अकाली दल की हार दे लई, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल के कार्यकाल दौरान ये सब कुछ होया।
ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਕ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। देखो हरप्रीत, सब तो पहली तो गल है कि जिहड़ी तुसीं गल कीती है कि असीं लोकां नूं समझाउण च फेल रहे, इस कोई दो रावां नहीं गया कि असीं कू के कहते रहे हैं कि श्रोमणी अकाली दल की सरकार या कोई भी आगू कदे सुपने च भी नहीं सोच सकता कि धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की बेअदबी होवे या कोई बेअदबी करे। पर माहौल ही उस समय अजिहा सिरज दिता गया सीगा कि चार चफेरा ही जिहड़ा अजिहा बन गया सीगा कि साडी आवाज़ जिहड़ी है लोकां नूं सुनाई नहीं सी दिंदी और लोकां ने सुनी भी नहीं, क्योंकि गल बहुत वड्डी सी, धार्मिक भावनावां नाल जुड़ी हुई सी, आस्था नाल जुड़ी हुई सी, शरधा नाल जुड़ी हुई सी। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दा हर सिख जिहड़ा आ हुक्म मन के चलदा आ ते उन्हां नूं अपना गुरु मनदा है। ते हुण सब तो वड्डी गल है कि जदों अजिहे घटना वापरनगियां तो उस समय कुदरती है कि जिहड़े धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह 'च आस्था रखण वाले लोग ने उन्हां दे हिरदियां ते बहुत वड्डा सट वजूगी, ठेस वजूगी और वजी। इस कोई दरावां नहीं गया कि जिस तरह के उस समय हालात बने उहदे तो तुसीं सारे ही जाणू जी। और भावें कि जिहड़ियां ਉਹ बेअदबी ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ और हरेक सिख ਨੂੰ दुख होया, पर सानू इस करके ਵੱਧ दुख होया कि साडी सरकार समय होईयां सी, उस पंथक सरकार समय होईयां सी जिहड़ी पंथ दी अगवाई करदी है। और हालात अजिहे बन गए कि सानू किसी तरह की कोई इनकुआरी नहीं कर दी गई, किसी तरह की कोई जांच नहीं कर दी गई। 10-15 दिन जिहड़े पंजाब के हालात इहो जिहे रहे, लैंड ऑर्डर इहो जिहा अमन कानून की स्थिति अजिही रही कि किसी भी तरह की जांच करनी तो किधरे रह गई, लैंड ऑर्डर में मेनटेन करना बड़ा औखा हो गया सीगा। पर ये अंदर अंदर ही अजिहे हालात बना दिते गए वख-वख पार्टियां वालों, खास करके कांग्रेस पार्टी वालों, इत्थों तक कि राहुल गांधी तक भी इन्वॉल्व होए और आम आदमी पार्टी चाहे भगवंत मान सी, चाहे होर इन्हां दी लीडरशिप सी, चाहे केजरीवाल सी ते जां होर जिहड़ियां अपने आप नूं धार्मिक जथेबंदियां कहिंदियां सीगियां, उन्हां दी सारियां दी इक्को मंग सी कि सानूं पंजाब सरकार ते पंजाब पुलिस ते कोई इतबार नहीं, ये जांच जिहड़ी है CBI नूं दित्ती जावे। सीधा मोटा जिहा सवाल सीगा। हालात कुछ इस तरह के सीगे कि उस समय इस गल तो सरकार दा इस गल नूं अणगौलिया करना या इस मंग नूं अणगौलिया करना संभव नहीं सी जी। और सरकार नूं दबाव के अधीन सा प्रकाश सिंह बादल होरां नूं वो जिहड़ी जांच है CBI नूं देनी पई। भावें कि उस समय साडे कोले 1.25 साल का पीरियड हैगा सी, क्योंकि 1 अक्तूबर की 2015 की घटना आ ते 2016 के अखीर ते आण के जाके जिहड़ा आ कोड ऑफ कंडक्ट लगता है। पर सानू एक दिन भी जांच करने वास्ते जिहड़ा आ नहीं मिलिया, जांच CBI नूं चलेगी। तो जदों जांच किसी होर एजेंसी कोले चल जाती है, देश का कानून कहता है कि एक मौके ते एक एजेंसी ही ये जांच कर सकती है। हुण जिहड़ी गल सीगी कि वार वार विरोधी धिरां वल्लों जिहड़ा कांग्रेस पार्टी है, चाहे आम आदमी पार्टी है, जां जिहड़े मैं आगूआं दे नाम लिया, इन्हां सारिਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ सवाल हुंदा सी कि श्रोमणी अकाली दल ने राजनीति की खातर जिहड़ियां ये बेअदबियां करवा दित्तियां। देखो पहली तो गल है कि श्रोमणी अकाली दल जिहड़ी धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की अगवाई लैके चलदी है, उन्हां तो सेहत लैके चलदी है, जिहड़ी बनी उन्हां दी ताबिया च जिहड़ी श्री अकाल तख्त साहिब ते सिरजत होई है, उस पार्टी ते जिहड़े अजिहे दोष लाए गए। मैं एक हरप्रीत जी इत्थे गल कहूँगा कि मेरा हिरदा कहता है कि ये तो फिर सब प्रकाश सिंह बादल की एक पंथक सरकार सी। मैं कहना पंथक छड्ड के गैर सिख की सरकार भी होवे तां भी नहीं करती, जिहदा सिੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ किसी तरह का कोई लागा देगा भी ना होवे, तो कदाचित नहीं चाहूगा कि मेरी सरकार समय किसी भी तरह की अजिही घटना वापरे। बलटोआ साहब एक घटना तो होई ना, नाकामी तो थोड़ी सरकार दी रही ना, एक घटना एड्डी वड्डी घटना हो गई,
ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਛਡਾ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਨਾ ਕਿ ਅਣਗਹਿਲੀ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ। ਨਹੀਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਣਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰੂਪ ਲੱਭਣ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ। 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੱਭ ਗਿਆ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜਨਾਲਾ ਮਿਲਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਥੱਲਿਓਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਨਾ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਆਣਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਲਾ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਈ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਵਰਆਲ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, 2021 ਚ ਇੱਕ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨਿੰਦਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੇਮ ਉਹੀ ਆਰਡਰ ਦੀ ਇਨ ਬਿਨ ਵਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ 9/4/2021 ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ 'ਚ ਚਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਐਸ਼ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਦੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਸੇਮ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਔਰ ਉਹ ਆਰਡਰ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਈਵਨ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਗ ਰਗ 'ਚ ਬਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਈ ਯਾਰ, ਦੱਬ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ 'ਚ ਟੋਟਲ ਤਕਰੀਬਨ 7 FIR ਸੀਗੀਆਂ। 3 FIR ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, 2 FIR ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ 2 ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ, ਤੇ 2 FIR ਸੀਗੀਆਂ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ FIR ਤਾਂ ਖੈਰ ਬਾਅਦ ਚ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ, ਤੇ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਘੱਟ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੱਬ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਹੋਇਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭੰਡ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੱਢਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭੰਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਈਵਨ ਕਿ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਇਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਖੱਬੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਸੱਜੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਯਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਦਊਗਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ।
ਪਰ ਅੱਜ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਆਜੋ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਇਹ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਜ ਦਾ ਹੀ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 2021 ਵਾਲਾ ਆਰਡਰ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਉਹ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਲਟਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛਡਵਾਈ, ਨੌਕਰੀ ਛਡਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਰਡਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਚਲਾਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਨ 'ਚ ਐਡ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਤੇ ਚਲਾਨ 'ਚ ਕੁਝ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਖਾਰਜ ਹੋਈ। ਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਇਆ ਨੌਕਰੀ ਛਡਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਸੱਜੇ ਬਿਠਾ ਕਦੀ ਖੱਬੇ ਬਿਠਾ। ਇਹੀ ਇਨਸਾਫ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਓਗੇ, ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿਲਵਾਏਂਗੇ ਇਨਸਾਫ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ। ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਕੀ ਦਿਵਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਲਗਾਇਆ, ਕਾਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਾ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਜ ਕੇ ਦੋਨੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਵੇਚਿਆ, ਔਰ ਵੇਚ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕਰਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੋਰ, ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਪੁਰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਹਦਾ ਮਸਲਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਦਾਲਤੀ ਤੌਰ ਤੇ? ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਫਿਰ ਬੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਥਾਣੇ 'ਚ FIR ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਔਰ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਇੱਕ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਮਿਲੂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ RTI 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹਜੇ ਜੀ ਅੰਡਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਸਟ ਟੂ ਗੇਨ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੈਨੀਫਿਟਸ। ਤੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਇੱਕ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਹੋਰ ਇਸ ਬੜੀ ਹੈਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗੇ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਸੰਗਰੂਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਾਰਟੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਹ ਨੇ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ 5 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਹੂੰਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਵਾਈ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ 'ਚ ਕਹਿਣ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਦੱਬ ਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਲੈ ਰਹੇ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਹੁਣ ਸੰਗਰੂਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਰਜਨ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੱਗਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਫਸਾ ਲਈਏ, ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਫੇਰ ਨਾ ਕੋਈ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਸਿਆਸਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਵੀ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਉਸਨੇ ਹੈਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਹੁਣ ਦੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਲਓ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਅੱਜ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੀ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੰਕਰੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਉਹ ਤੁਕਾਂ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕੱਲ ਆਈ ਕੁੱਤੇ ਮੂੰਹੀ ਖਾਜ ਹੋਆ ਮੁਰਦਾਰ ਗੁਜਾਈ,
ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੱਚ ਦਾ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 2 ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਸਿੱਟ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਸਿੱਟ ਹੈ SPS ਪਰਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ CBI ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ 2015 ਚ ਹੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ CBI ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਸਾਖ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਤੇ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਚਲਾਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁਜਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਚਲਾਨ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸੰਸੀਅਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਹੈ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਜੇ ਜੋ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਫਰੇਮ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜੋ 29 ਜੁਲਾਈ ਡੇਟ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਚਾਰजेस ਫਰੇਮ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰजेस ਫਰੇਮ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ 2-3 ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਦੀ ਬਲੀ ਚੜ ਗਈਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਰਹੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਟੈਂਡ ਸਟਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੌਜੀਕਲ ਐਂਡ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਾਂਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੀਮ ਸਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਦੇ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਦੇ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੋਂ। ਜੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉੱਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਤਵੀਰ ਵਾਲੀਆ ਹੋਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ ਦੀ ਐਂਡ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਰੀ ਜਨਤਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੇਡ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿੱਥ ਕੇ ਇੱਕ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਹਈਆ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ
ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ SIT ਹੈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਰਿਮਾਂਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਰਿਮਾਂਡ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਠੋਸ ਦਲੀਲ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮਾਮਲਾ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਮਾਂਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ SIT ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ 467 ਪੇਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ SIT ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਬੂਤ ਮੰਗੇ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ, SIT ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ 161 ਦੇ ਵੀ 164 ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਏ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੰਦਰਾਜ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ SIT ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਬੜਾ ਰਾਜਸੀ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਕੇ ਜਿਹੜੀ SIT ਨੂੰ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਹੀਜ ਪਿਆਜੂ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਆ, ਤੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਗਿਆ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੋਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਝੂਠੀ ਪੈ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਰਚਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ SIT ਹੈ, IG ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਹੋਰਾਂ ਵਾਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਹੋਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਇਹ 7/3/2022 ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਲਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹੀ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵਰਗਿਆਂ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਦੂਵਾਲ ਤਾਂ ਬੋਲੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਊਗੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਬੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜੇ। ਕੂੜ ਨਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰੀਵ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਖੀਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬਾ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਸੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਂਦਾਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਗੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁੰਦਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਹਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਆਪਦੇ ਬੌਸ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 1.5 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਵਲੰਟੈਰੀਲੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈ, ਉਹ ਜੇ ਵਲੰਟੈਰੀਲੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਦਨ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ
ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਬੂਤ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਬੂਤ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਸੱਚ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਸੀਗੇ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਫਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬੀਇੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੋਂਦਾਂ ਗੁੱਦੀਆਂ, ਅਜਿਹੀ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਦੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਏ ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ SIT ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਰਹੇ, SIT ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਇਹ SIT ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਚਲਾਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਹੈ? ਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਰੁਕੇਗਾ? ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੱਖ ਕਲਪ੍ਰਿਟ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਜਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਧਿਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆ, ਕਿ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ, CBI ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਹੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨ ਗਈ ਕਿ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਧਿਰ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨ ਗਈ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਧਿਰ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 59, ਜਿਹੜਾ 59 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਪੇਜ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਕੱਲੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਇਕੱਲੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪਬਲਿਕਲੀ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕਲੀ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦਊਂਗਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। 3 ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵੀਰ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜੋ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਦਾ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ 2019 'ਚ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪੀਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਕਾਇਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿੱਤੇ, ਔਰ ਉਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੀ, ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਮੁੱਕਰ ਗਈ। ਸੇਮ ਉਸੇ ਸਟਾਈਲ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਰੂਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ PC ਕਰਵਾਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈ ਜੇ। ਸੇਮ ਉਹੀ ਸਟਾਈਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਤੋਂ PCਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਡਕਟ ਔਰ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ 2021 ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 1984 ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰਤਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਨਸਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੋਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗਿਣੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹੀ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਮ ਵੀ ਕੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ 5 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਦਵਾਤੀ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਅਗਲੇ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਲਓਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲੈ ਲਓਗੇ? ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿੰਗ ਕਿਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂ
ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਧਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੰਦੀ ਔਰ ਘਿਨੌਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਡੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੋਰ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਉਹੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤੇ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਖੜਦੀ ਆ ਗਈ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਰਿਪੋਰਟ ਮਤਲਬ ਤੇ ਜਾਂਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਲਡ 'ਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਜੋ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਉਸ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੇਫਗਾਰਡ ਦੇਣਾ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸੇਮ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 84 ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ। ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ। ਸਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਸਾਡਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ 3 ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜੀਆਂ, 3 ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਭੇਟ ਚੜੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਵਾਲ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੱਟੜਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਟ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਗੇ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਰਾਂ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਮੁਲਜ਼ਮ ਫਰਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਮੰਗੀਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਮੋੜ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ 2007 ਦੇ, ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 2007 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਵੀ ਉਧਰ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੌਜੀਕਲ ਐਂਡ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਮੁੱਚੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੇਡ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੰਸਰਨਡ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੰਜੀਦਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਜਾਣ,
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਵਾਚ ਡੌਗ ਬਣ ਕੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਕੇਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਜੋ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਸਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੇ ਚਲਾਨ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ 'ਚ ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਤੇ ਫੈਕਟਸ ਘੱਟ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਨੋਰਥ ਕਹਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚਲਾਨ ਖਾਰਜ ਕਰਤਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਪਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੈਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਕੋਟਕਪੂਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਕੋਟਕਪੂਰ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ। ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੈਂਡਿੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ 2-3 ਤੱਥ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਨਵੀਂ ਵਾਲੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਸ 'ਚ ਗੋਲੀ ਕਿਹੜੀ ਬੰਦੂਕ ਤੋਂ ਚੱਲੀ, ਉਹਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਹੈ ਗੋਲੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਹਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੋਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੀ, ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਈ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਈਫਲ ਤੋਂ ਚੱਲੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜੀ ਕੋਫਾ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਲਿਸਟ ਆਫ ਐਵੀਡੈਂਸ, ਲਿਸਟ ਆਫ ਵਿਟਨੈਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਸਐਫਐਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਣੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਐਸਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਜੇ ਅੱਧੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਬੜਾ ਖਾਸ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਜਾਮ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੇਦ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਸਿਆਸਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਸੀ, ਉਹ ਜੋ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹਕੀਕਤ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।